Welcome to another video of learning tips. Today we are going to discuss about the topic pressure belts and winds, a topic from the chapter In Search of the Source of Wind. Pressure belts and winds. You have learned that there exist differences in pressure over different latitudinal zones at the global level. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ഷാംശീയ മേഖലകളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മർദ്ദവ്യതിയാനം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. These pressure differences lead to the formation of winds. ഈ മർദ്ദവ്യതിയാനമാണ് കാറ്റുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. Winds blow from high pressure region to low pressure region. നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാറ്റുകൾ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വീശുന്നത്. Winds can be broadly classified into four. Which are they? First one is planetary winds, second one periodic winds, third one local winds, and fourth one variable winds. We are going to discuss all these winds one by one. The first one is planetary winds. What is planetary winds? The winds developed between the global pressure belts can be generally called as planetary winds. ആഗോള മർദ്ദമേഖലകൾക്കിടയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Planetary winds can be classified into three. Which are they? First one, trade winds. Second one, westerlies. Then third one, polar easterlies. Firstly, we are going to discuss about trade winds. What is trade winds? The winds blow continuously from the subtropical high pressure belts in both the hemispheres towards the equatorial low pressure belt known as trade winds. സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. As these winds blow from northeast in the northern hemisphere, they are known as northeast trade winds. ഈ കാറ്റുകൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വീശുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആസ് ദീസ് വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ഫ്രം ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇൻ സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, ദേ ആർ നോൺ ആസ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ്. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഈ കാറ്റുകൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീശുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The equatorial low pressure zone where the trade winds from both hemispheres converge is known as the intertropical convergence zone or ITCZ. രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിൽ നിന്നും വീശുന്ന ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് സംഗമിക്കുന്ന കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് ഇന്റർട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻസ് സോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. വെസ്റ്റർലൈസ്. The winds blow continuously from the subtropical high pressure zone to the subpolar low pressure zones. As the direction of these winds is mostly from the west, they are known as the westerlies. Subtropical high pressure zone ൽ നിന്നും subpolar ലോ പ്രഷർ സോണിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് വെസ്റ്റർലൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ കാറ്റുകൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീശുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വെസ്റ്റർലൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The westerlies are stronger in southern hemisphere than in the northern hemisphere due to the vast expanse of ocean in the southern hemisphere. വെസ്റ്റർലൈസ് സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വളരെ ശക്തിയിലാണ് വീശുന്നത്. കാരണം സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിശാലമായ സമുദ്രമുള്ളത് കൊണ്ട് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വളരെ വേഗത്തിൽ വെസ്റ്റർലൈസ് വീശുന്നത്.
The important westerlies in southern hemisphere are: first one, roaring forties blows along 40-degree latitudes. Then second one, furious 50s which blows along 50-degree latitudes. And third one, shrieking 60s which blows 60-degree latitudes. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പശ്ചിമവാദങ്ങളാണ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ്, ഫ്യൂറിയസ് 50s ആൻഡ് shrieking 60s. Polar easterlies. The winds blow from polar high pressure belts towards the subpolar low pressure belts is called as polar easterlies. പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് പോളാർ ഈസ്റ്റർലൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദീസ് winds blow from east in both hemispheres due to the Coriolis force. Hence these are known as the polar easterlies. ഇത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും വീശുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പോളാർ ഈസ്റ്റർലൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. These winds play a significant role in determining the climate of North America, the Eastern European countries and Russia. ഈ കാറ്റുകൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെയും ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൻ്റെയും റഷ്യയുടെയൊക്കെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. From this picture, we can easily understand about the planetary winds. The trade winds blows from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt in both hemispheres. And at the same time, the westerlies blows from subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt in both hemispheres. The polar easterlies blows from polar high pressure belt to subpolar low pressure belt in both hemispheres. Periodic winds. The periodic winds that repeat regular intervals of time and can be seasonal or diurnal. ഒരു പ്രത്യേക സീസണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദിനേനയോ വീശുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് പീരിയോഡിക് വിൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പീരിയോഡിക് വിൻഡ്സ് can be classified into three. The first one, monsoon winds. The second one, land and sea breeze. Then third one, mountain and valley breeze. What is monsoon? The term monsoon is derived from the Arab word മൗസം. മൗസം എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന പദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് winds that change the direction in accordance with the season. സീസൺ അനുസരിച്ച് ഗതി മാറുന്ന കാറ്റുകൾ എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. മൺസൂൺ ഈസ് ദ സീസണൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ വിൻഡ് ഇൻ എ ഇയർ. ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ വിപരീത ദിശയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ. ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ മൺസൂൺ. മൺസൂൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ. വിച്ച് ആർ ദ The first one, the apparent movement of the sun. സൂര്യൻ്റെ അയനം. Then second one, Coriolis force. Then third one, difference in heating. താപത്തിലുള്ള വ്യതിയാനം. The monsoon winds can be classified into two. The southwest monsoon winds. Then second one, the northeast monsoon winds. Firstly, we are going to discuss about the southwest monsoon winds. During summer season, the sun is vertically over the Tropic of Cancer, so the region fell temperature and low atmospheric pressure. സമ്മർ സീസണിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ താപം കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യും. The pressure belt also shifts slightly northward in this season. ഈ സമയത്ത് മർദ്ദമേഖലകളൊക്കെ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലേക്ക് അല്പം നീങ്ങും. The south-east trade winds also cross the equator and moves towards the north. As the trade winds cross the equator, they get deflected due to the Coriolis effect and transformed into southwest monsoon winds.
ഭൂമധ്യരേഖ കടക്കുന്നതോടുകൂടി കോറിയോലിസ് ബലത്തിൻ്റെ കാരണത്താൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസിൻ്റെ ദിശ മാറുകയും അങ്ങനെ അത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കാറ്റുകളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വിൻഡ് ഈസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ്. During winter season, Asian landmass felt the high pressure and Indian Ocean region felt the low pressure. ശൈത്യകാലത്ത് ഏഷ്യയുടെ കരഭാഗങ്ങളിൽ ഉച്ചമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനിൽ ന്യൂനമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ഹൈ പ്രഷർ സോൺ ഓവർ ദ ഏഷ്യൻ ലാൻഡ്മാസ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ സോൺ ഓവർ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ, ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ഗെറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻഡ്. ഇങ്ങനെ ഏഷ്യയുടെ കരഭാഗങ്ങളിൽ ഹൈ പ്രഷറും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ലോ പ്രഷറും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏഷ്യയുടെ കരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഭാഗത്തേക്ക് കാറ്റ് വീശും. ദീസ് ആർ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ്. സീ ബ്രീസ്, കടൽക്കാറ്റ്. ദ വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ഫ്രം സീ ടു ലാൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം. പകൽ സമയങ്ങളിൽ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിനെയാണ് കടൽക്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ ലാൻഡ് ബ്രീസ്. ദ വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ഫ്രം ലാൻഡ് ടു സീ അറ്റ് നൈറ്റ്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിനെയാണ് കരക്കാറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്. വാലി ബ്രീസ്. ദ വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ഫ്രം വാലി ടു അപ്വാർഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം. പകൽ സമയത്ത് താഴ്വരയിൽ നിന്ന് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിനെയാണ് വാലി ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ മൗണ്ടെയിൻ ബ്രീസ്. ദ വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ടുവാർഡ്സ് ദ വാലി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്വാരത്തേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിനെ മൗണ്ടെയിൻ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലോക്കൽ വിൻഡ്സ്. The winds formed as a result of the local pressure difference is called as the local winds. പ്രാദേശികമായുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ടാകുന്ന കാറ്റുകളെയാണ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Which are the important local winds? The first one, Chinook. It is an important local winds in North America. It blows in eastern slope of Rockies. The second one, Fun, blows northern slopes of the Alps mountain. Then third one, Harmattan, blows Sahara desert to West Africa. Then fourth one, Lu, it is a hot winds in North Indian plain. Then fifth one, Mango shower, it is an important local wind in South India. Then sixth one, Kal Baishagi, it is an important local wind, blows in Bengal and Bangladesh. Then variable winds. Variable winds are winds with entirely different characteristics formed during the certain atmospheric situations. ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ രൂപീകൃതമാകുന്ന പ്രത്യേകതരം കാറ്റുകളാണ് variable winds എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. Variable winds can be classified into two. The first one, cyclones, and second one, anticyclones. Cyclones. What is cyclones? Cyclones are caused by the formation of the low atmospheric pressure at center surrounded by high pressure regions. Strong whirlwinds blow towards such low pressure centers from the surrounding high pressure areas. Cyclone രൂപീകൃതമാകാനുള്ള കാരണം മധ്യത്തിൽ ലോ പ്രഷറും ചുറ്റുഭാഗത്തും ഹൈ പ്രഷറും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മർദ്ദമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ശക്തമായി കാറ്റ് വീശുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡ്യൂ ടു കോറിയോളിസ് ഇഫക്റ്റ്, വിൻഡ്സ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻ ദ സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. കോറിയോളിസ് ബലം നിമിത്തം സൈക്ലോണുകൾ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിലുമാണ് വീശുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻ ഓഫ് ദെയർ ഫോർമേഷൻ, സൈക്ലോൺസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോൺസ്. ഏത് പ്രദേശങ്ങളിലാണോ രൂപീകൃതമാകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സൈക്ലോണുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോണും. ഓക്കി cyclonic winds November 2017 was a tropical cyclone. കേരളത്തിലൊക്കെ നാശം വിതച്ച 2017 ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ആയിരുന്നു. ആൻറ്റി സൈക്ലോൺസ് ആർ ഫിനോമിനൻ where strong whirlwinds blow from high pressure centers to the surrounding low pressure. ഒരു പ്രദേശത്ത് മധ്യത്തിൽ ഹൈ പ്രഷറും ചുറ്റുഭാഗത്തും ലോ പ്രഷറും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറുള്ള മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ചുറ്റുഭാഗവുമുള്ള ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്ക് ശക്തമായി കാറ്റ് വീശുന്നതിനെയാണ് ആൻറ്റി സൈക്ലോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Due to Coriolis effect, the pattern of the winds in anti-cyclone is clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. ആൻറ്റി സൈക്ലോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിലായിരിക്കും, സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലുമായിരിക്കും.